life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. Each and every day of my life is fun and celebration. विशाल झालं झालं. Yes, thank you so much. ठीक आहे. सगळ्यांनी छान मोठी स्माइल करा आता, कारण आपलं अफर्मेशन असते. खूप मस्त. थँक्यू. ओके, थँक्यू. खूप छान घेतलं. वेलकम. गुड मॉर्निंग कीर्ती मॅम. गुड मॉर्निंग. मॅम मी गुड आपले मॉर्निंग गुड मॅडम. न्यूज सगळ्यांशी शेअर करायला थांबली. मी म्हटलं की बर. कीर्ती मॅम आल्या की आपण सगळ्यांना सांगूयात. पण मग आपण काय? शेवटी सांगायचं का आपले जे काम आपण करत होतो 2 दिवस हा, झाले? नाही नाही, सांगू शकतेस तू, आता सांगत होते. आणि मी निश्चिंत आज झोपले होते. आय डोंट नो येस. की माझं झोपलं. आय नो. म्हणूनच खरं मी पण ते रेकॉर्डिंग होत नव्हतं, म्हणून खरं मला तुम्हाला हम्म. सांगायला लागलं. नाही, ठीक आहे, सो सॉरी. सगळ्यांसोबत मला ही न्यूज सगळ्यांना थोडं हॅपी झोन मध्ये नेते मी, की पुन्हा एकदा आपलं पॉवर ऑफ ग्रॅटिट्यूड कसं वर्क झालंय. सो मी आणि कीर्ती मॅम 2 दिवस झाले ज्या कामामध्ये गुंतलो होतो, ते काम फायनली आपलं काल पूर्ण झालंय. सो हा. मॅमची जी खूप कधीपासून इच्छा होती की पुण्यात त्यांना पोलिसांकरता एक सेमिनार कंडक्ट करता यावा, ती फायनली आपली इच्छा पूर्ण झाली आहे. आणि वा. ह्यासाठी खरंच मृदुल मॅम, कीर्ती मॅम, मी
किंवा ॲनी सुद्धा तिकडून, म्हणजे सगळेच खरंच खूप पॉवर देत होते. आणि खरं तर युनिव्हर्सच्या मनात होतं म्हणून आपली ही इच्छा पूर्ण झाली आहे. तर खरंच कालचा दिवस तर कीर्ती मॅम, मी, ॲनी किंवा मृदुल मॅम सगळ्यांसाठी खूप म्हणजे खूप जास्त मेमोरेबल आहे. सो वाव. खरंच पुन्हा एकदा काल हे कळालंय की आपण आपल्या खरंच पॉवर ऑफ ग्रॅटिट्यूडने काय काय करू शकतो. वाव. आणि खरंच पॉवर आपल्याला ऑफ तशी तशी ग्रॅटिट्यूड लोक. आणि स्वतःवर असलेला विश्वास, की हा खरंच मी हे आहे. करू शकते, विश्वास पाहिजे तेवढा. येस. हो. आणि ते स्नेहाने करून दाखवलं. थँक्यू मॅम. मी फक्त सोर्स आहे, पण खरंच मला ती एनर्जीची तुम्ही सगळ्यांनी जी ती एनर्जी दिली आहे खरंच आहे ते, म्हणजे त्यामुळे वर्क झालंय. हम्म. आज काय जायचं आहे करतो आता. इव्हेंट इव्हेंट काय करतोय नक्की आपण म्हणजे सो सर, पोलिसांसाठी. आपलं पोलिसांसाठी मॅमला एक सेशन घ्यायचं होतं की जेणेकरून त्यांच्या आयुष्यात स्ट्रेस मॅनेजमेंट हा सगळ्यात मोठा फॅक्टर आहे. सो अच्छा ते अच्छा. मॅनेज करण्यासाठी मॅमला एक सेशन घ्यायचं होतं. सो ते फायनली करण्याचं आपल्याला परमिशन मिळाली आहे. आणि ते सेशन आज तिथे सगळ्यांना अलाउड नाहीये म्हणून म्हणजे असं खूपने सांगितलंय आपण उद्या भेटणारच आहे सगळे, पण आज तिथे आहे ते सेशन शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला. सो आपल्याला दुपारी 1 ते 2:30 वाजेचा स्लॉट मिळालाय. वाव. आणि आमची खरंच सगळ्यांची खूप अशी इच्छा होती की आपल्याला कमीत कमी 50+ तरी पोलीस मिळावे, आणि सेम आपल्याला मिळालंय. म्हणजे कीर्ती मॅम, मृदुल मॅम, मी, आम्ही सगळेच हे मॅनिफेस्ट करत होतो की मस्त एक छान हॉल, 50+ पोलीस, कारण की एकाच जागी 50+ पोलीस आणणं हे पण एक प्रोटोकॉल असतात, म्हणजे ते त्याच्यासाठी पण वेगळ्या लेवलच्या परमिशन्स लागतात. पण हे सगळं इतकं इझिली आणि स्मूथली झालंय जस्ट बिकॉज ऑफ विश्वास आणि ग्रॅटिट्यूड. खरंय. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सो खरंच थँक्यू सो मच कीर्ती मॅम. इतकं अभिनंदन. सपोर्ट करण्यासाठी. आणि तो एक जे म्हणतो ना आपण, मुलांना कसं आई वडील एक कॉन्फिडन्स देतात किंवा त्यांना सांगतात की नाही तू हे करणारच आहे, तर हा पक्का कॉन्फिडन्स मला देण्यासाठी खरंच खूप थँक्यू. अभिनंदन श्रेया मॅम. थँक्यू. अभिनंदन सगळ्यांचं मलाच नाही, अभिनंदन. कीर्ती मॅम पण त्या पण होत्या माझ्यासोबत. तुम्हाला पण अभिनंदन. नाही, कीर्ती अजून मॅम. So होतं ना आम्ही नाही दोघी सेशन नाही, 2 दिवस हा. झाले. ठीक आहे ठीक आहे, टीमला. येस येस. आपण सगळेच मॅजिशियन आहोत, फक्त आपल्याला ओळखायचं आपल्या आतमधला मॅजिक, जे काही आहे शक्ती. चांगली अचिव्हमेंट खूप छान आहे. म्हणजे खरं तर थँक्यू सो मच. माझ्यासाठी खूपच अविस्मरणीय प्रसंग आहे हा, कारण मी इतक्या मोठ्या ठिकाणी असं पहिल्यांदाच प्रेझेंटेशन देण्याचं वगैरे काम केलंय. पण नाही थँक्यू ऍक्च्युली सो मच आमचं मॅम म्हणजे की नाही मला ही नाही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. हा ह्या कामासाठी म्हणजे माझे जे जवळचे सगळ्यांना आम्ही रिक्वेस्ट सगळ्यांनाच केली, सगळ्यांनी आम्हाला हो म्हटलं, पण कुणीच आम्हाला असं काय म्हणतात त्याला, जेव्हा आम्ही सगळे डॉक्युमेंट्स पाठवले तर आम्हाला एकाचही रिप्लाय मिळाला. माझं जे मेन सोर्स मला होता तिथे मला रिस्पॉन्स आलेला नाही. त्याच्यानंतर आम्ही जेव्हा गेलो, ते सगळं 50 म्हणजे आय थिंक 80% काम तर 1 डे बिफोर झालं होतं. पण असं वाटलं की आता इथे इतकं हे आहे, मे बी माहित नाही उद्या पुन्हा आम्हाला शिवाजीनगरला जायचं आहे, ते काय होईल. म्हणजे सांगणाऱ्यांनी जसं ते जे सर म्हणाले की आमचं खूप बिझी शेड्यूल चालू आहे, आम्ही तुम्हाला देऊच शकत नाही. आणि जेव्हा आम्ही आम्ही त्यांना म्हटलं आम्हाला एकच पोलीस द्या, दोनच द्या, पाचच द्या, पण द्या. आणि तुमचं सगळं खूप छान होईल ना ट्रेनिंग, असं सांगितलं त्यांना. आणि मग त्यांनी ते ज्या व्यक्तीचा नंबर दिला तिथे काल स्नेहा गेली आणि ते काम झालं. वाव. शक्यतोवर हे कुणी म्हणजे कसं आहे, पहिले तर विश्वास बसत नाही ना कोणाचा. ओरली जर मी तुम्हाला सांगितलं असतं, तुम्ही जर या जर्नीमध्ये नाही किंवा मी सांगितलं हे कर रे कर रे, तर तुम्ही नॉर्मल बघा तुमच्या आयुष्यामध्ये रोज तुम्ही 100 लोकांना सांगत असाल की मी जादू बुक करते, असं करते, तसं करते, हा माझ्या आयुष्यामध्ये असा फरक आहे, तसा फरक आहे. पण किती लोक आले तुमच्यासोबत आजपर्यंत? हे ना. नाही मॅम, टोटली इग्नोर करतात खूप लोक, हा. म्हणजे 90% लोक ऐकून न ऐकल्यासारखं करतात. हम्म. बरोबर आहे. आणि मग कसं आहे, तो आम्ही ओरली विश्वास समोरच्याला द्यावा लागला किंवा त्यांनी घेतला. आणि मॅडमच्या प्रबळ इच्छेमुळे ऍक्च्युली या सगळ्या गोष्टी घडल्या.
आणि मॅडमला एकच नाही तर आता तीन, म्हणजे आजही आता मी जे फंक्शनला जाणार तिथेही कमिशनर आहेत. मग त्यांनी पण कमिटमेंट दिलाय की पोलिसांसाठी करू. मग म्हणजे एक नाही तर तीन, तीन गोष्टी, तीन, तीनदा आम्ही आता पोलिसांसमोर प्रेझेंटेशन होणार आहे. आजचं होणारच आहे. जे कमिशनर आहे त्यांच्यासमोर सकाळी 9 वाजता होणार आहे. दुपारी पुन्हा पोलीस स्टेशन मध्ये. मे बी आफ्टर 2 days सेमिनार जे जाणार एमक्यूआरचं जे आहे ते झाल्यानंतर पुन्हा अजून इथे एक दिवस पोलिसांसाठी आहे. सो छप्पर फाड म्हणजे छप्पर फाड के देता है जब देने वाला देता है तो, असं झालंय. आम्ही एक पार्ट मागितला, आम्हाला तीन मिळाले. वाव. तर असं म्हणजे मग खूप छान. सगळ्यांनी ज्यांनी ज्यांनी एफर्ट्स टाकले ना त्या सगळ्यांना यश मिळालं. मला समजा, आम्हाला, आणि अजून दुसरे लोक आहेत त्यांना. असं तर होतं. फक्त विश्वास ठेवायचा आहे. आणि विश्वासासाठी आपण पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही बुक मंथ ऑफ फेब्रुवारी पासून बघूया. म्हणजे आता फेब्रुवारी तर आजच आहे, पण अजून मला 10 दिवस तरी मी अजून घेते. आणि त्याच्यानंतर मला असं वाटतं की ही बुक खूप मस्त आहे. मी काल ह्या बुक मधलाच 1-2 चॅप्टर वाचते आणि त्याच्यानंतर मी खरंच स्नेहाला सांगितलं की काय म्हणजे मेसेज टाकला मी तिला की हे काम होणार म्हणजे होणारच, त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला काहीच विचार नाही करायचा. आणि ते काम मग नंतर थोड्या वेळाने मला स्नेहाचा कॉल आला की झालाय. तर फक्त आपल्याला स्वतःवर विश्वास आणि आपल्या सबकॉन्शियस माइंड मध्ये फक्त चांगल्या गोष्टी टाकायच्या, बस एवढंच करायचं. आणि ग्रॅटिट्यूड. सो आता कालचा लेसन काय होता? जादुई कदम. जादूची पावलं. चपावली. हम्म. जादूची पावलं. चला मला आज कोणीतरी एक्सप्लेन करा बरं. काल कोणी अटेंड केलं होतं सेशन मॅमचं? ठीक आहे. जादूची शतपावली तर आईन्स्टाईनचं आपल्याला सांगितलं ना माहितच मॅडमनी. आहे. प्रत्येक वेळी चालताना आपण पहिले प्रत्येक पाऊल उचलताना थँक्यू थँक्यू म्हणत जायचंय. हम्म. आईन्स्टाईनचा एक्झाम्पल दिलं तो करेक्ट आहे. आठवत नाही आईन्स्टाईन लगेच. ऑलरेडी सांगितलं त्यांनी की आईन्स्टाईन आईन्स्टाईन कैसे बना. 100 हम्म. वेळा ग्रॅटिट्यूड बोलायचे ते दिवसातून. थँक्यू थँक्यू म्हणायचं. थँक्यू त्यांनी जे मॅम. शोध लावले त्याच्या आधीच ते काम करणाऱ्यांना ते आधीच 100 वेळा रोज ग्रॅटिट्यूड बोलायचे, कृतज्ञतेत राहायचे, म्हणून ते पुढचे सगळी कामं करू शकले. आणि त्यांनी जे काही काम केलं आहे त्याचं क्रेडिट ते स्वतः न घेता ज्यांनी आधी काहीतरी करून ठेवलं होतं ज्यातून मी इन्स्पायर झालो त्या सगळ्यांना ते आधी ग्रॅटिट्यूड देतात रोज 100 पावलं चालून. स्नेहा इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर आणि मग आपण आपला येस. ग्रॅटिट्यूड द्यायला सुरुवात करूया. हो. सो जादुई शतपावलं म्हणजे प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक पाऊल आपण जेव्हा टाकतो तेव्हा प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी पण आपण देवाचे आभार मानू शकतो. जसं की आता किंवा फॉर एक्झाम्पल आपल्या मनात कुठली इच्छा असेल तर ती कंप्लीट झाली ह्याची सुद्धा आपण एक अ, म्हणजे एक इनविजिबल मॅनेजर आपल्या सोबत आहे आणि आपण त्याच्यासोबत आपलं छान एक स्वप्न पूर्ण झालंय असं आपण शेअर करू शकतो मनातल्या मनात. आणि मग आपण त्या इनविजिबल मॅनेजर सोबत चालतोय असं इमॅजिन करून आपण ती जादुई शतपावली करू शकतो. म्हणजे मी हा माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगते की माझ्यासाठी हे चॅप्टर सगळ्यात मेमोरेबल आहे. कारण की मला जबरदस्त इफेक्ट तेव्हा तेव्हा मिळाले जेव्हा जेव्हा मी हे अंमलात आणले जादुई शतपावली. सो माझ्यासाठी तर खरंच हे खूप मेमोरेबल चॅप्टर आहे. काल म्हणजे आता ह्या केस करता सुद्धा जे आम्ही हे काम करत होतो तर काल आम्हाला ऑफिसमध्ये काही चॅलेंजेस आले होते. मग मी परवाच्या दिवशी तर मग मी मुलीला स्विमिंगला नेलं होतं. तिथे माझ्याकडे 1 तास होता. तर मी पूर्ण 1 तास तो शतपावली केली होती. आणि तेच म्हणजे की नाही म्हणजे कीर्ती मॅम म्हणतात तसंच होणारच आहे हे काम आपलं, असं स्वतःला खूप समजवत होती. आणि खूप मी मॅजिकल हे केलं होतं त्या दिवशी. मॅजिकल फूड स्टेप म्हणजे आपली जादुई शतपावली. सो हे खरंच आहे म्हणजे मला तर खरंच जबरदस्त फायदे होतात जेव्हा जेव्हा मी हे करते. एक तर हा पण एक्सपिरियन्स आला आणि मी माझं जॉबचं पण याआधी शेअरच केलेलं आहे की मी जॉबच्या साठी पण जेव्हा शतपावली करत होती तर तेव्हा विदिन 15 to 20 days मला जॉब मिळाला होता. सो हे माझे खूप जबरदस्त एक्सपिरियन्स आहे. आणि माझा हा जॉब पण मी लिहिलं होतं तसंच मला मिळालं आहे. मला सॅलरी पण तशीच मिळाली आहे, मला कंपनी पण तशीच मोठी मिळाली आहे. सो खरंच माझ्यासाठी तर खूप आहे हे चॅप्टर जबरदस्त. मी खरंच म्हणेल की तुम्ही
ठीक आहे, तुम्हाला लिहायला कधीतरी जमत नसेल तर तुम्ही हे जे ओरल एक्सरसाइजेस आहेत आपल्या त्या खरोखर करत जा. जसं की आता आज आपलं स्पेसिफिक हे चॅप्टर आहे जादुई शतपावली. सो प्रत्येक वेळी चालताना आपण देवाचे धन्यवाद, देवाचे आभार मानायचे आणि अ, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी आभार मानून मग आपण, एक मिनिट थांबा. हम्म. सो प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण आभार मानू शकतो. आणि एक्झाम्पल द्यायचंच म्हटलं तर तेच आहे की आपण जितके धन्यवाद देवाला देऊ तितके जास्त आपले पॉइंट्स वाढणार आहेत. आणि मी हे खरं तर चॅप्टर आता वाचलेलं नाहीये, पण मी माझ्या अनुभवातनं तुम्हाला हे सगळं एक्सप्लेन करतेय. तो थोडंसं आपण हवं तर पुस्तकातले पण एक्झाम्पल्स घेऊयात. तो जेवढं जेवढं आपण धन्यवाद देत जाऊ तेवढे तेवढे आपले पॉइंट्स काउंटिंग होणार आहे. आणि आपण खरंच किती ग्रेटफुलनेसने म्हणजे किती डीप फिलिंगने आपण ते करणार आहोत त्याच्यावरती डिपेंड असतं. सो आपलं काउंटिंग जितकं वाढेल, पॉइंट्स जितके वाढतील तितके जास्त फायदे, जबरदस्त फायदे आपल्याला होतात. हे मी स्वतः अनुभवलं आहे. सो खरंच मी म्हणेल की दिवसातनं तुम्ही 5 मिनिटं तरी असं काढा की तुम्ही डेडिकेटेड 5 मिनिटं फक्त आणि फक्त त्या जादुई शतपावलांमध्ये इन्व्हॉल्व्ह आहात. फॉर एक्झाम्पल जेवल्यानंतर आपण थोडासा वॉक करतोच, तर त्यावेळेस आपण जनरली फार कोणाशी बोलत नाही, जर ऑफिसमध्ये वगैरे असू किंवा घरी एकटे असू तेव्हा. तर स्पेसिफिक तुम्ही तो डेडिकेटेड टाइम 5 मिनिटं स्वतःला द्या आणि खरंच तुम्ही मनापासून आभार प्रदर्शन करा आणि ती जादूची शतपावली करा. खरोखर त्याचा खूप मोठा इफेक्ट आहे. हो, हे झालं आपल्या माझ्या स्वतःच्या पर्सनल एक्सपिरियन्स वरून आणि प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स जो मी सांगितला की जे येतात. आता आपण थोडंसं एकदा मी बुक मधलं पण रीड करते एक्झाम्पल्स. त्यांनी हेच सांगितलं की तुम्ही प्रथम काय करा, जादुई शतपावली करण्यासाठी एक पाऊल टाका आणि त्याने जमिनीला स्पर्श केला की मनातल्या मनात आभारी आहे हे जादूचे शब्द म्हणा. मग तुम्ही दुसरी पाऊल जमिनीवर टेकवलं की परत आभारी आहे म्हणा. आता एक पाऊल आभारी आहे, दुसरं पाऊल आभारी आहे, पुढे प्रत्येक पावलागणिक आभारी आहे हे जादूचे शब्द उच्चारत राहा. म्हणजे तेच की जसं तुमचं पाऊल जमिनीला टेकतंय तसं तुम्ही आभार मानायचे की आपण त्या धरती मातेला सांगतोय की खरंच मी तुझं खूप खूप आभारी आहे. कारण जमीन आहे म्हणून आपण पाय टेकवू शकतोय आणि आपण ह्या पृथ्वीवर जगू शकतोय. सो हे आपण आभार प्रदर्शन करून आपले जादुई शतपावली करू शकतो. व्हेरी गुड. स्नेहा, आणि आणखी याचं आहे प्लीज. की जादूची शतपावली का करावी. आणि मॅडमने काल सांगितले की आईन्स्टाईन का बनलेला आहे. आता जर मी जे डेली इन डेली रुटीन मध्ये थँक्यू म्हणणं आणि त्याला डेलिबिलिटली आठवून म्हणणं, हे एवढं शक्य होत नाही. दैनंदिन जीवनामध्ये आपण आपल्या आपल्या कामामध्ये जेवढं बिझी असतो आणि आपल्याला सुरुवातीला तेवढं रुजत पण नाही. काही काही लोकांनी जसं सांगितलं होतं सुरुवातीला की तुम्ही एक रिमाइंडर लावा की तुम्हाला थँक्यू म्हणायचं आहे, असं दिवसभरातून हे होतं. सेम तेही गोष्ट होते. प्लस आपल्याला हे 100 वेळा थँक्यू म्हणणं हे आठवण करून देतं की माझं हे आजचं जे जीवन आहे हे कुणीतरी मला म्हणजे मागे काहीतरी झालं आहे आणि त्यांच्यासोबत त्यांनी केलेल्या कामामुळं मी आज हे जगते. आता माझा फोन झाला किंवा लॅपटॉप झाला, मला इतकं इझिली लाईफ कसं काय होऊन राहिलंय. माझ्याजवळ फोन आहे, टॅब आहे, माझ्याकडे मोबाईल आहे. तर कुणीतरी तो बनवला ना, आणि त्यांनी तो बनवला आणि म्हणून मग काय आहे, तर मी आज किती इझी गो लाईफ. मी एक बटन दाबली तर माझ्या सगळ्या काही कामं होतात. मग कुठे कुठे ना कुठेतरी आपल्याला या सगळ्या गोष्टींसाठी हे करायचंय, ग्रॅटिट्यूड करायचंय की येस, कोणीतरी मला मागच्या लोकांनी जर ही चांगली गोष्ट केली आणि जर मी आज परमेश्वराने मला आजचा हा दिवस दिलाय, म्हणजे किती सेकंद दिले मला, 86,400. मी ही जी सेकंद दिली आहे, तर मी एक सेकंद जर आभारी व्हायसाठी वापरला तर किती छान होईल ना.
हे त्या लेखकांनी सुद्धा आपल्याला सांगितलं होतं. आणि आईन्स्टाईन जे आहे, यांची जी जादू व्हायची, हे त्यांचं कृती हे ते त्यांच्या त्यांच्या ज्या मागच्या लोकांना थँक्यू म्हणायचे की येस तुम्ही हे केलं म्हणून आज मला हे करायसाठी एक वेगळी दिशा मिळते. ते मागोवा घ्यायचे मागच्या लोकांचा आणि 100 वेळा ते थँक्यू म्हणायचे आणि ती पावलं टाकायची आणि मग त्यांच्या आयुष्यामध्ये तसं तसं तो बदल घडत गेला. अनेक शक्तिशाली गोष्टीपैकी ही तुमच्यामध्ये येण्यासारखी एक प्रभावी गोष्ट म्हणजेच तुम्हाला एक कृतज्ञता ही 100 वेळा करायची आहे. जर परमेश्वराने मला दिवस दिला आहे, एवढी मोठी सेकंद दिली आहे, तर मी 1 सेकंद माझ्या परमेश्वरासाठी देऊ शकते आणि थँक्यू म्हणू शकते. आणि जेव्हा आपण थँक्यू म्हणतो तेव्हा तुम्ही पहिलं पाऊल जेव्हा जमिनीवर टाकता तेव्हा थँक आणि दुसरं पाऊल जेव्हा टाकाल तेव्हा यू. तर थँक्यू असं तुम्हाला म्हणायचं आहे. आणि मी ही जी कृती आहे ही आपण कधीही कुठेही करू शकतो. स्नेहाने सांगितलं होतं की तुम्ही जेव्हा कधी कुठे मॉर्निंग वॉकला जा किंवा कुठे पायी पायी एखादी वस्तू घ्यायला जाणार आहात, अ, कुठलेही म्हणजे इझिली आपण ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या घरामध्ये. आता मी सकाळी उठले तर इथून मी तिकडे सेकंड रूम मध्ये गेले, तिकडे मी लॅपटॉप आणला, येता जाता कंटिन्युअस कचरा काढताना, कॉफी प्यायला जाताना, रेल्वे बस स्थानकामध्ये, एटीएमच्या कार्ड म्हणजे तुम्ही एटीएम मशीन पर्यंत जात असाल किंवा तुम्ही डॉक्टरांकडे जात असाल, एखाद्या कॉरिडॉर मधून तुम्ही फिरत असाल. काल पोलिसांच्या तिथे कॉरिडॉरमध्ये फिरताना फिरताना सुद्धा आम्ही ही कृती केली होती. मग केश रचना म्हणजे तुम्ही पार्लरमध्ये जात असताना एखाद्या टर्मिनल पासून दुसऱ्या टर्मिनल पर्यंत जात असाल तर तुम्हाला ही सिंपल साधी कृती आहे. थँक्यू पावलं म्हणजे जादूची पावलं ही तुम्ही करू शकता. ही केल्याने काय होते हे तुम्हाला नंतर कळेल. आज जर मी म्हटलं हे असं पाऊल टाकल्याने माझं खरंच चांगलं होईल का, एकदा पाऊल टाका आणि रोज करा ही कृती. म्हणजे तुम्हाला कळेल की ह्यामध्ये काय असा जादू आहे. ही 90 सेकंदापर्यंत टाकायची आहे आणि असं तुम्ही विचार नाही करायचा आहे की चला 90 सेकंदाचा अलाराम लावला, आपला टाक 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 केलंय, 90 सेकंद खतम. असं असं नाही करायचंय. ते आपल्याला कंटिन्यू करत जायचंय. 90च्या वर 10 सेकंद अजून 2-3 वाढला मिनिट तर काही फरक पडणार नाही. आणि थँक्यू साठी कधी अति होत नाही हे याच्या आधी पण लेसन्स मध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही थँक्यूच्या आधी कधीच नाही करू शकत. थँक्यू तुम्हाला असं म्हणणार की तुम्ही नाही, आज तुम्ही खूप थँक्यू करून बसलेले आहे, झाला माझा कोटा खतम झाला, आता पुढचे 4 दिवस मी थँक्यू नाही केलं तरी मला युनिव्हर्स देईल, असं कधीच होणार नाही. कारण कुठे ना कुठे आपल्याला दिवसभरामध्ये राग येणार, एखादी काहीतरी गोष्ट घडणार की जे एक थँक्यू आहे तो आपल्याला 10 मागे आणणार आहे. सो जादूची ही कृती आयुष्यामध्ये तुमचा खूप फरक करणार आहे. आणि जादूचे शब्द जेव्हा आपण 100 वेळा म्हणतो तेव्हा आपल्याला आयुष्यामध्ये वेगळाच फरक पडतो, जसं आईन्स्टाईनने केलेलं आहे. सो दिस इज द लेसन. आणि तो ह्या चला. सगळ्या लेसन्स आहे हे आपण डेली कधीही करू शकतो. हे ओरली वाले लेसन तर तुम्ही डेली आजीवन करायचं आहे, आजीवन. सो स्टार्ट युअर ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टिस. 10 नाही ग्रॅटिट्यूड मॅम, आपण ऑलरेडी आता या झोन मध्ये झाले. गेलोय ना, जादुई शतपावलीच्या. तर मला असं वाटतं आपण आधी 5 मिनिटं, 2 मिनिटं चालेल. ऍटलिस्ट ही एक्सरसाइज घेऊयात. आजचं आपलं येस. असाइनमेंट लिहिण्याचं नाही तर कृती करण्याचं आहे. सो उठा सगळ्यांनी पटापटा आणि चला कृती करा. येस. तर मी अलार्म स्टॉप वॉच लावते दोन मी अलाराम मिनिटांचं. नाही, मी इथून म्हणते ना थँक्यू थँक्यू, हा तुम्ही करा. चालेल. 5:37 झालंय. ठीक आहे. येस. तिथले तिथेच फिरा किंवा जसं ते आहे ना आपले सर दौड दौडवाला घेतात तसंच तुम्ही चालू शकता इथे. स्टार्ट. थँक्यू. डू. थँक्यू 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 थँक्यू
Thank you. 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 झालंय बघ. थँक्यू सो मच एव्हरीवन. अच्छा, कुणाचे काही प्रश्न शेअरिंग आणि नसेल तर मग आपण दुसऱ्या एखाद्या विषयावर आज थँक्यू लिहू शकतो. पण काही शेअरिंग असेल तर सांगा, किंवा एखादा आपण आज करूया की पंचतत्वासाठी 5 5 5 5 ग्रॅटिट्यूड तुम्ही लिहा. मदर अर्थ, वॉटर, एअर, ठीक आहे, स्पेस एलिमेंट. स्टार्ट रायटिंग. मग हे झालं की आणखी एक दुसरा टॉपिक देते. सगळ्यात आधी मदर अर्थ साठी लिहायचंय. थँक्यू मदर काय लिहिलंय मदर अर्थ साठी? मी अर्थ. कृतज्ञ आहे धरती मातेसाठी, कारण की मी तिच्या अंगाखांदावर खेळते, उड्या मारते, हसते, धावते. हम्म. माझ्या पायाने तिचा स्पर्श होतो आणि माझे पाय प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करतात. हम्म. Thank you, Mother Earth, for the gravitational force, हम्म. magical gravitational force, because we can be in touch with you and can do multiple things with the help of gravitational force. मी आभारी आहे धरती मातेसाठी, कारण तिच्यामुळे आम्हाला मुबलक प्रमाणात अन्नधान्य मिळते. बरोबर. कोण होतं कोमल? मी आभारी आहे धरती मातेसारखी, कारण तू BL कॉलनी सारखी स्पेस बनवली. तिथे आम्ही आनंदाने रिट्रीट आणि ग्रॅटिट्यूड प्रॅक्टिस करू शकतो. मी पण Yes. पहिले तेच लिहिलंय. खरंच खूपच छान प्लेस आहे ते. छान प्लेस आहे. आपला काउंट खूप वाढलेला आहे, तर आता बघूया. प्रे करा की आपला इव्हेंट खूप छान छान झाला पाहिजे. येस. नक्कीच. हम्म.
मी आभारी आहे धरणी मातेशी, जिथे मोठमोठ्या बिल्डिंग्स बांधलेल्या आहेत, ज्यामध्ये आपण राहतो. मी आभारी आहे धरती मातेसाठी जी मला मोठे मोठे शेत देते. मी आभारी आहे धरती मातेसाठी जे हॉस्पिटल्स ज्यावर आहे जिथे रोगी ट्रीटमेंट म्हणजे जिथे हेल्थसाठी ट्रीटमेंट दिल्या जाते. मी मी आभारी आहे आभारी आहे धरती धरती मातेसाठी ती मला ज्या- सुंदर सुंदर पहाड झरणे दाखवतो. हम्म. मी आभारी आहे हम्म. धरती मातेची, त्याच्यातून आपल्याला कोळसा मिळतो. मी आभारी आहे धरती मातेची, खनिज म्हणजे गोल्ड वगैरे असे सगळे धातू मिळतात. हम्म. 5 आहेत ना धरती मातेचे. हो, 5 झाले आहे तर मग दुसरं घ्या, वॉटर. मी आभारी आहे धरती मातेचा जिथे माझे प्लॉट्स आहेत. हम्म. वॉटर, थँक यू फॉर मी आभारी आहे पाण्याचा, त्याच्यामुळे माझी तहान भागते आणि मला ऊर्जा मिळते. मी आभारी आहे. आता पाणीसाठी जास्तीत जास्त ग्रॅटिट्यूड लिहायची गरज आली आहे. पुणे शहरासाठी सुद्धा मोस्ट म्हणजे चॅलेंजिंग सिच्युएशन आहे सध्या. तो पाण्यासाठी छान ग्रॅटिट्यूड लिहा. हे एकदा झालं की आपण अजून 2 विषय घेणार आहोत. तो फास्ट फास्ट लिहा. आणि ते 2 विषय फास्ट मी वेगळ्या प्रकारे सांगेल की कसं लिहायचे. ठीक आहे. थँक यू ऑटो फॉर किपिंग माय. पाण्यामुळे दैनंदिन जीवनातली माझी कामं सहज होऊ शकतात. पाण्यामुळे आपण घर स्वच्छ ठेवू शकतो. येस. पाण्यामुळे तहान भागते. पाण्यामुळे मी मी आभारी हायड्रेटेड राहते पाण्यामुळे. मी हायड्रेटेड आभारी आहे जलदेवतेची, कारण त्याने मी चविष्ट स्वयंपाक बनवून सर्वांना आनंदी ठेवू शकते. येस. कृतज्ञ आहे पाण्यासाठी, कारण पाण्यामुळे मी कृतज्ञ आहे पाण्यासाठी, कारण माशांना जिवंत राहण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे. थँक यू सो मच. पाण्यामध्ये काय असतं? H2O ऑक्सिजन आहे ना. ते पण लिहा. 70% पाणी पृथ्वीवर असल्याबद्दल मी आभारी आहे शरीर आपलं पाण्याची. पाण्याने माझं बनलेलं आहे. कारण मी आभारी आहे पाण्याची, कारण माझ्या शरीरात द्रव्य स्वरूपात जे असते पाणी आहे, त्यामुळे माझे शरीर व्यवस्थित कार्यरत आहे. झाले 5 पाण्याचे. हो. हो. नेक्स्ट अग्निदेवता. तर जेवण बनवता येतं आपल्याला अग्निदेवतामुळे. ऊर्जा निर्मिती होते. आपल्याला सूर्यामुळे ऊर्जा मिळतं, प्रकाश मिळतो. नवीन सूर्यदेवतेच्या ऊर्जेमुळे आपलं मी डायजेशन होतं. मी कृतज्ञ आहे मी कृतज्ञ आहे अग्निदेवतेसाठी, कारण सूर्याच्या उगवणारे दिवसाची सुरुवात होते आणि तिचे किरण पृथ्वीवर पडली जातात, त्याच्यामुळे सर्वत्र ऊर्जा पसरली जाते.
हम्म. अग्नीमुळे मी आभारी नवीन आहे दिवस सूर्यदेवतेची, पाहायला मिळतो. ज्यामुळे माझ्या शरीरामध्ये खाल्ल्या अन्नाचं डायजेशन होतं आणि माझं शरीर बनतं किंवा माझ्या शरीराला ऊर्जा मिळते. मी आभारी आहे अग्निदेवचा, त्याच्यामुळे आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी मिळते. आपण मोबाईल, टीव्ही बघू शकतो, रिचार्ज करू शकतो. हम्म. आणि सूर्यामुळे आपल्याला सोलार एनर्जी मिळते, ज्यावर आपण स्वादिष्ट अन्न शिजवू शकतो. प्लस आपल्या घरातले रात्री लाईट पण त्याच्यावर चालू शकतात. झाले 5. मी आभारी आहे अग्निदेवचा, ज्याच्यामुळे आपण वेगवेगळ्या गाड्या बनवू शकतो, हम्म. विमानं बनवू शकतो. मी कृतज्ञ आहे सूर्यदेवतेची, कारण त्या सूर्यदेवतेमुळे डिसिप्लिन मध्ये कसे राहावे हे मला शिकायला मिळते. मी कृतज्ञ आहे सूर्यदेवचा सुद्धा, ज्याच्यामुळे आपल्याला 12 सूर्यनमस्कार करायला मिळतात रोजच्या रोज. हम्म. डन. 5. हो मॅडम. ओके. हवा. मी कृतज्ञ आहे त्या सुंदर, गोड, सुंदर, मधुर किंवा सुंदर हवेसाठी लिहा किंवा सुमधुर हवेसाठी, जी मला श्वास घेण्यासाठी मदत करते. मी आभारी आहे त्या सुंदर हवेची, कारण त्यामुळे धरतीवर पूर्ण जीवनचक्र चालतं. मी सुंदर हवेसाठी खूप कृतज्ञ आहे, ज्यामुळे मी फुलांचा सुवास घेऊ शकते. सुवास घेण्यास मला मदत करते, कारण हवा आली की सुगंध येतो फुलांचा असा. मी खरंच मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करते हवेसाठी, कारण ती कपडे वाळवण्यासाठी मला मदत करते. माझी प्रेमळ हवा, माझी आई, तुझ्यामुळं मला फ्रीडम अनुभवायला मिळतो. प्लस तू फुग्यांमध्ये फुग्यांना उडवतेस, पतंग उडवतेस आणि त्याचा आनंद मी घेऊ शकते. मी कृतज्ञ आहे हवेसाठी, ज्याने पवनचक्की चालते व एक ऊर्जा निर्मिती होते. मी कृतज्ञ आहे हवेचा, त्याच्यामुळे मला श्वास घेता येतो. हम्म. कृतज्ञ आहे हवेचा, ज्यामुळे मला टायर्स मध्ये हवा भरून खूप लांब लांबपर्यंत प्रवास करता येतो. हम्म. मी आभारी आहे हवेसाठी, कारण त्यामुळे मी माझा आवाज दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवू शकते. माझे विचार मी समोर मांडू शकते.
व्हेरी नाईस. बस छान पॉइंट होता स्मिता मॅम. खूपच वेगळा काढला. शैला मॅमनी एकदा सांगितलं होतं, तुम्ही त्यांचा हे केला होता तेव्हा. येस, मीडियम आहे ना, आवाजाला हा, मीडियम हवं आहे, तर हो तसं निघत नाही. साऊंड जर तुम्ही लेसन केला असेल तर त्याच्यामध्ये हा पॉइंट सगळ्यात पहिला आहे. हो. आणि फ्लूट्स वाद्य वाजतात. वाद्यांचा आवाज सुद्धा या हवा आहे, आणि हव्या जी त्याची जी होल्स असतात, त्या होल्सला बरोबर बासुरी बासुरी कशी वाजते, बासुरीचा साऊंड कसा येतो, हम्म. त्याच्यासाठी मी आवाज लागतो. आभारी आहे. आपल्याला मुबलक प्रमाणात ऑक्सिजन मिळते. झाले 5. झाले. हो चालेल. चला, आता काय राहिलंय? स्पेस. तेच. मी कृतज्ञ आहे स्पेस एलिमेंट साठी, कारण मला ते बसायला मदत करतं. मी कृतज्ञ आहे माझ्या स्पेस एलिमेंट साठी, जे माझ्या ऑर्गन्स मध्ये आहे आणि ज्यामुळे माझ्या शरीराची सर्व हालचाल व्यवस्थितपणे होते. मी कृतज्ञ आहे माझ्या बोटातील स्पेस साठी, ज्यामुळे मी वस्तू उचलू शकते. मी कृतज्ञ आहे माझ्या मेंदू मधल्या स्पेस साठी, जिने मी नवीन नवीन नॉलेज ग्रहण करू शकते. मी कृतज्ञ आहे स्पेस एलिमेंट साठी, कारण ब्रह्मांडातले सगळे ग्रह हे आपापल्या जागेवर सुरळीतपणे व्यवस्थित अ, चालतात किंवा भ्रमण करतात. मेंदूच्या स्पेसच्या बाबतीत काय सांगितलं मॅम? मेंदू मध्ये स्पेस आहे म्हणून आपण नवीन नवीन नॉलेज ग्रहण करू शकतो. सोलार सिस्टम वर्क होते. गॅलेक्सी मध्ये आपण स्पर्श करू शकतो एकमेकांना. माझ्या कबाड मध्ये स्पेस आहे, तर मी माझी कपडे व्यवस्थित ठेवू शकते. माझ्या घरात स्पेस आहे म्हणून मी इथून तिथे जाऊ शकते. Feel everything. You can fly, run, एक सिंपल walk. साधं म्हणजे एक असं चाइल्डिश उदाहरण सांगते. मी कुकर मध्ये जेव्हा आपण भात वगैरे खिचडी लावली आणि ते जर काय म्हणतात त्याला ओव्हरलोडेड असलं, त्याच्यात जर त्याला स्पेस मिळाली नाही तर ते अन्न शिजत नाही, ते पूर्ण कच्च राहत. सो स्पेस एलिमेंट हा अन्न शिजवण्यासाठी सुद्धा त्या खरंच भांड्यामध्ये आहे. प्रॉपर अशी स्पेस असावी, जेणेकरून ते अन्न प्रॉपरली व्यवस्थित शिजेल. हम्म. स्पेस एलिमेंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट. झालेत 5. झाले. ओके. मधील पण स्पेस साठी मॅडम. मॅम मनीचं ग्रॅटिट्यूड पण करायचं आहे. पाण्यासाठी असं होतं ना, पाण्यामुळे आपलं वॉटर चॅनल आहे ना, ज्याच्यामुळे आपल्याला पॉवर मिळते आपले ड्रीम कम्प्लीट करायची. पाण्यामध्ये मी जेव्हा एनर्जी टाकते आणि माझं ड्रीम बोलते, कुठलीही गोष्ट जर मी पाण्याला सांगितली तर माझं ते कम्प्लीट होतं. हा एक पॉइंट होता पाण्याचा, जो तुम्ही लिहू शकत असता. ठीक आहे, झाले आता आपले 5 5 5 5. काय राहिलं का? आता आपण हेडिंग टाकायचं आहे मॅजिकल हेल्थ. 5 झाले का सगळे? वॉटर, अग्नी, हवा,
आपापले Yes. मोजून बघा आणि नॅशनल झालं तर एखादा ऍड करा आणि आता मॅजिकल हेल्थ असं हेडिंग टाकायचं आहे. आता मी माझं एक टाकू. पेज दाखवते त्याप्रमाणे तुम्ही बघा. Okay. दिसतंय का? मी मला पिन करते स्वतः. माझे ब्लर आहे बहुतेक. नाही दिसत आहे. नाही, एक ब्लर आहे. एक द- ब्लर येते मॅडम. हो हा, हो ना मॅडम. दिसलं. हो हो, नाही दिसत आहे. मॅम ठीक आहे, परत दिसलं. एकदा दाखवा काय. तर मग मी पिन करते आणि मग सांगते. हं. आता हे जे आहे इथे आहे मॅजिकल हेल्थ लिहिलेलं, ठीक आहे. हो हो. मग इथे मी काय केलं आहे, एक ड्रॉ केलेला आहे समजा नोज, इथे टंग. तर असं हे करायचं. इथे काय आहे हे मी सांगते, किडनी आहे. ओके. मग इथे आईज आहे, मग इथे आय लॅशेस आहे. हा, इथे माझं लिप्स आहेत. इथे हँड आहे. हँड दिसतोय हा ओके. हँड. म्हणजे शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचं छोटंसं हा. ड्रॉइंग आणि आता धन्यवाद. आता हे तुम्हाला कळलं आहे. तर हो, सगळ्यात पहिले ब्रेन काढा आणि त्याच्या आतमध्ये लिहा. वरती हेडिंग त्या ब्रेनला द्या. असं ब्रेनचं असं सिम्बॉल काढा, वरती हेडिंग लिहा आणि त्या सिम्बॉलच्या आतमध्ये लिहा थँक्यू ब्रेन किंवा धन्यवाद ब्रेन, नवीन नवीन आयडियाज साठी, फॉर न्यू न्यू आयडियाज. Thank you for ideas and memories. नवीन नवीन आयडिया आणि नवीन नवीन मेमरीज साठी. ओके. ब्रेन झालाय. आता Thank टंग you for काढायची. follow-up. टंग काढायची ना, काढले. ते टंगच्या आतमध्ये लिहा. टेस्ट. माझी स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हो, येते अजून म्हणजे दिसत आहे. स्क्रीन. बस, तर मग मी हो आता तर आहे. चेंज चेंज झाली आहे, पण ते व्हाईट हे स्क्रीन आहे. टंग काढायची. इथे लिहायचं छानपैकी. टेस्टी टंग लिहा, सुंदर टंग लिहा, जे लिहायचं तुम्हाला ते इथे लिहा. आता याच्या आतमध्ये लिहायचं थँक्यू टंग फॉर टेस्ट बर्ड. Thank you for helping in shaving. टंग झालं, ब्रेन झालं. 6 वाजलेत. सो मग आपण आणखी 3 घेऊयात, म्हणजे आज आपले 5 होतील हेल्थ मधले. मग आपण हवं तर उद्या परत फास्ट एक कंटिन्यू फूड करू. पाईपचं काढा. एक फूड पाईपचा पिक्चर काढायचा. छोटासा ओके. असा एक फूड पाईप काढायचा. याच्यामध्ये लिहा थँक्यू फूड पाईप, माझं अन्न गिळण्यासाठी. हे खाल्लेलं अन्न गिळण्यासाठी. मग इथे नोज काढायचं असं. तर नोज मध्ये लिहा थँक्यू नोज किंवा थँक्यू नाक, मला ब्रीदिंग साठी हेल्प करण्यासाठी, किंवा थँक्यू फॉर फूड डायजेशन. नो थँक्यू नोज फॉर हेल्प मी टू ब्रीद. नोज. दुसरं काही आठवलं तरी तुम्ही लिहू शकता. नोज साठी भरपूर असंख्य आहेत. Breathing, smelling, creating energy in body. थँक्यू डोळ्यांसाठी फॉर द बेस्ट विजन. थँक्यू माझ्या डोळ्यांना, ज्या माझ्या डोळ्यांच्या विजन साठी खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही इन शॉर्ट लिहा थँक्यू फॉर आय विजन.
म्हणजे बघू शकतो आपण. झाले 5, आता मग किती झाले? 6-3 झाले. त्याच्या मनीचं घेऊया, बाकी उरलेलं उद्या कंप्लीट करू आपण. ठीक आहे. मनी. थँक यू मनी. निकालो मनी. फ्लाइट तिकीट्स, हॉटेल बुकिंग, सगळं सगळं घ्या. ज्वेलरी, ट्रिप्स. करा प्रतिभा मॅम, स्टार्ट करा. थँक्यू सो मच परमात्मा, मला अबंडन्स च्या रूपात पैसे देण्यासाठी. थँक्यू आणि सो मनी मच. एक्सरसाइज करताना स्मित हास्य ठेवा चेहऱ्यावर. लक्ष्मी माता तुमच्या समोर आहे आणि ती सगळ्यात बेस्ट फ्रेंड आहे. सो प्लीज स्माइल अँड डू दिस एक्सरसाइज. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच परमेश्वरा, मला बरकतमध्ये भरभरून पैसे देण्यासाठी. थँक्यू सो मच लक्ष्मी माता, भरभरून माझ्याकडे पावसासारखी सतत येण्यासाठी. थँक्यू लक्ष्मी माता, सतत तुम्हाला चिपकून राहण्यासाठी. थँक्यू 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 सो मच. थँक्यू सो मच मम्मी. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा, मी वेगवेगळे प्रवास इझिली करू शकते. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा, मी फ्लाईटने प्रवास करते. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा, मी कधी ट्रेनने प्रवास करते. वाव, किती सुंदर निसर्ग पण बघू शकते त्यासोबत. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा, मी वेगवेगळ्या बसेसने प्रवास करते. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा, मी वेगवेगळ्या ट्रॅव्हल्सने प्रवास करू शकते. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा, मी स्वतःच्या गाडीने देखील प्रवास करू शकते. थँक्यू सो मच. मी टू व्हीलरवर पण राईड करू शकते. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा, मला ह्या सुंदर सुंदर व्हेकलच्या राईड्स देण्यासाठी. वाव. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा, मी वेगवेगळ्या हॉटेल्स मधले फूड घेऊ शकते. इथे जाऊन एन्जॉय करू शकते. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच. त्या सुंदर सुंदर रिसॉर्ट मध्ये राहते, एन्जॉय करते, भरभरून मला आनंद मिळतो. या निसर्गाचा पण आनंद मी घेऊ शकते. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा, तू किती भरभरून काय काय देते. तू अबंडन्स ऑफ रूपात मला सगळं काही देते. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. वाव. I love you, Lakshmi Ma. I really love you, Lakshmi Ma. Thank you so much, Lakshmi Ma. I'm so grateful. I'm so blessed. Thank you so much, Lakshmi Ma. सतत तुझा आशीर्वाद माझ्यासोबत असतो आणि तुझ्या आशीर्वादाने भरभरून माझ्याकडे अबंडन्स ऑफ लक्ष्मी मा सतत येत असते. ती सतत मला चिपकून राहत असते. वाव. थँक्यू लक्ष्मी मा. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू तू. मी एक मोठा मनी मॅग्नेट आहे. वाव. आणि सगळीकडून माझ्याकडे, सगळ्या दिशांकडून माझ्याकडे मनी येतोय आणि मी सतत मला चिपकून राहतोय. वाव. किती अबंडन्स ऑफ रूपात तू माझ्याकडे येतोय. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. मला अन्न, वस्त्र, निवारा सगळं काही देते तू. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. मला वेगवेगळ्या प्रकारे लक्झरियस फील तू रोज देते. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. 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 आणि तू प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध आहे. माझ्या बँक अकाउंटमध्ये, माझ्या एटीएम मध्ये, माझ्या क्रेडिट कार्ड मध्ये, माझ्या गुगल पे मध्ये, माझ्या पेटीएम मध्ये. वाव. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. माझ्या प्रत्येक पर्स मध्ये सुद्धा तू आहे. थँक्यू लक्ष्मी मा. थँक्यू लक्ष्मी मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. थँक्यू परमात्मा, मला भरभरून लक्ष्मी माता देण्यासाठी. थँक्यू सो मच परमात्मा. थँक्यू सो मच लक्ष्मी मा. 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 थँक्यू सो मच. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला मिळालेल्या ह्या पैशांसाठी खूप
खूप धन्यवाद युनिव्हर्स. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला मिळालेल्या ह्या पैशांसाठी खूप खूप धन्यवाद परमात्मा. माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला मिळालेल्या ह्या पैशांसाठी खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू 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 सो मच. आय लव्ह यू लक्ष्मी मा. आय रिअली लव्ह यू लक्ष्मी मा. मी तुझ्यावर खूप खूप प्रेम करते आणि तूही माझ्यावर खूप प्रेम करते. मी सतत आनंदाने तू माझ्याकडे येत असते आणि मी आनंदाने देऊनही तो आनंद व्यक्त करू शकते. वाव, थँक्यू 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 सो मच. आय लव्ह यू. थँक्यू. थँक्यू सो मच प्रतिभा मॅम. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू थँक्यू. वाव मोमेंट घ्यायची आहे की मीटिंग एंड करायचं ते सांग. मी माझी वाव मुमेंट सांगते. सांगा. काल आपलं सेशन संपलं आणि मृदुल मॅमचा एका ग्रुपमध्ये मेसेज आला आणि माझ्या मिस्टरांनी पाहिलं आणि लगेच रिप्लाय केला आणि आम्हाला चान्स मिळाला. मिस्टर मुंजाल फॅमिलीला पिकअप करायला काल एअरपोर्टला गेले आणि त्यानंतर आम्ही मॅग्निफिशंट आउटकम दोघांनी लावलं की ॲनी मॅम आणि ईश सर जे आहेत ते आपल्या गाडीत बसतील आणि पूर्ण वेळ तुमच्यासोबत घालवतील आणि तुमच्यासोबत गप्पा करतील वगैरे. आणि सेम तसंच झालं. 4 वाजेपासून तर 7 वाजेपर्यंत माझ्या मिस्टरांनी त्यांच्यासोबत टाइम स्पेंड केला आणि भरपूर गप्पा केल्या. भरपूर वेगवेगळ्या ठिकाणी ते गेले, फूड वगैरे एन्जॉय केलं आणि ते आम्ही ऐकून आम्ही घरातले सगळे खुश होतो आज दिवसभर. वाव, वाव, खूपच खूप छान. छान. सुंदर. व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड. माझी वाव माझी मोमेंट काल मला एक गिफ्ट मिळालं आणि ते खूप युजफुल गिफ्ट होतं माझ्यासाठी. थँक्यू. माझी वाव मुमेंट ही आहे की रात्री माझी आई आली आता माझ्याकडे. तर ती रात्री मी तिला असं सहज म्हटलं की आता मी जादूचं पुस्तक मराठीतून आणलंय, तर मी तिला म्हटलं की तू वाच, तुझा चष्मा कुठे, तू हवं ते चष्मा घे आणि वाचे, निदान थोडंसं तरी तुला आयडिया येईल ह्या पुस्तकाची. तर ती मला म्हटली की माझा चष्मा सुटलाय पूर्णपणे. आणि मॅम म्हणजे तिचा 3 का 4 नंबर होता, पॉझिटिव्ह नंबर होता आणि प्लस मधला. आणि तिचं वय आता 57 आहे आणि तिला गेले 10-15 वर्ष झाले चष्मा होता. मी तर शॉक मध्ये माझे डोळे उघडेच राहिले हे ऐकून की ती म्हटली की माझा चष्मा कम्प्लिटली सुटलाय. वाव. सो तिने मला हे शेअरिंग केलं. मी तिला म्हटलं कसा सुटला, तू काय केलंस असं. तर ती म्हटली की मी दररोज शंकराच्या देवळात जाऊन तिथे पिंडीवर पाणी टाकून आराधना करून मग मी ते पाणी डोळ्याला लावायची आणि दररोज सांगायची की वाव, माझे डोळे खूप छान ठेवण्यासाठी देवा तुझे खूप खूप आभार. आणि असं मग ती काहीतरी तिचं प्रार्थना करायची. पण मला काल ते सगळं ऐकून असं वाटलं की खरंच ना, म्हणजे तिचं बिलीफ त्या शंकराच्या देवळात आहे कदाचित, त्या पिंडीवर पाणी वाहून आणि ते. पण ज्या फिलिंगने तिने ती प्रार्थना केली असेल, त्यामुळे जस्ट बिकॉज ऑफ त्या प्रार्थनेमुळे खरंच तिचं हे मॅजिक घडून आलंय. सो माझ्यासाठी खरंच ती खूप अमेझिंग मुवमेंट होती रात्री 10:30 वाजताची. आणि मला तरी खूप पण छान. म्हणजे मी टेस्ट करत होती. मग मी तिला म्हटलं ठीक आहे, मग नाहीये ना चष्मा तर वाचून दाखव. तिने खरोखर मला एक पूर्ण पॅरेग्राफ वाचून दाखवला आणि आय वाव. वॉज अमेझ्ड की खरंच मॅजिक आहे, पुन्हा एकदा मला कळलं. काल मी सो मॅम, खूप माझी इच्छा आहे की मी तिला पण आणावं 2 तारखेला. म्हणजे खूप खरंच खूप लकी म्हणेल मी तर की तिला चान्स मिळालाय 2 तारखेला येऊ शकेल ती. सो तिला थोडंसं पायाला बरं वाटलं तर मग मी नक्कीच आणेल तिला तिकडे 2 तारखेला. वाव, ग्रेट. छान. मला खूप माझी छान काल इफेक्टिव्ह वॉक घेता आला सकाळी आणि खूप फ्रेश फील करत होतो मी नेचरमध्ये. तर ती माझी वाव मोमेंट होती कालची. गुड. माझी वॉव मुवमेंट माझ्या एका मैत्रिणीबरोबर 3-4 महिन्यापासून माझं बोलणं होत नव्हतं. काल अचानक माझं बोलणं झालं. ही वॉव मुवमेंट होती. आणि दुसरी उद्या येण्यासाठी काल सकाळपासून मुंबईच्या लोकांचं चालू होतं. कुठे भेटायचं, काय भेटायचं, कुठे गाडी कोण वगैरे असं करता करता रात्री एक गाडी आमची बुक झाली फायनली की आम्ही येतोय तिकडे. ही वॉव मुवमेंट. व्हेरी गुड. व्हेरी नाईस. चला. सो सगळेजण लोकेशन ज्यांचं जमतं ते या. ठीक आहे. मॅडम प्राजक्ता मॅडम कधी येणार आहेत? 3 तारखेला. हो ते मिस केलंय. त्यांनी मिस त्याचं केलं. लोकेशन बेलमध्येच आहे का मग? हो. बेल ओके.
आपल्या पुणे ग्रुपचे जे येतात ते त्यांनी यायचं आहे, प्लस तिथे शेअरिंग सोबत सोबत